वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर जिला में आज कर्नाटक और सारे बागलकोट ऐसे बहुत सारे चुनाव से पहले कांग्रेस सरकार जब चुनाव था तब उन्होंने एक कृष्णा प्रोजेक्ट किसानों के लिए एक आश्वासन दे दिए थे, मगर वो अब तक न किसानों को मिल गया और ना ही किसी को भी नहीं मिल पाया। अब यहाँ पर बागलकोट जिला में कहीं किसानों ने आंदोलन पर बैठ गए हैं और विजयपुर जिला में भी अब तक किसी को जो कृष्णा प्रोडक्ट का जो भी अनुदान था देने की अब वो नहीं दे पाए। अब उस पर किसानों को धोखा हो गया है और किसानों को झूठी आश्वासन कर्नाटक के मुख्यमंत्री उन्होंने दे दी है, ताकि अब यहाँ पर वकीलों की बार एसोसिएशन आज ये आंदोलन करने लग गई है, ताकि अगर किसानों को अगर कुछ भी अगर अनुदान जिनका हक है उनको जरूर ही मिलना चाहिए, मगर नहीं मिल पाया तो अब यहाँ पर आंदोलन पर खड़े हो जाएंगे, ताकि अब उत्तर कर्नाटक क्या एक में दो हो जाएगा, या फिर क्यों उत्तर कर्नाटक के लोगों को बेईमानी और वहां पर धोखाधड़ी झूठी आश्वासन क्यों दे देते हैं। क्या अब यहाँ पर क्या उत्तर कर्नाटक को क्या संबंध नहीं है, हमारे कर्नाटक पूरा अखंड कर्नाटक नहीं है, ताकि अब ये क्या दो भाग हो जाएगा। अब ऐसा ही चलने लग गया है। उत्तर कर्नाटक एक ऐसा दिशा है ताकि जो भी जाने माने लीडर है, नामी लीडर है, वो उत्तर कर्नाटक में ही है। अब उसी तरह यहाँ पर जो ने आंदोलन पर है, अब उन्होंने अदालत में लड़ना चाहिए था, मगर वहां पर इंसाफ के लिए भी लड़ना चाहिए था, मगर आप वो अदालत छोड़कर आप रोड पर आकर एक वकीलों का संगठन एक आंदोलन करते हैं, तो सोचो कितनी धोखाधड़ी होगी और क्या आंख में ऐसी कौन सी मट्टी जो झूल दी जहां ने यहाँ पर आंदोलन पर खड़े हो गए। तब आज इन्होंने यही कह देते हैं, ताकि अगर इंसाफ ना मिला तो वकीलों का जो भी पूरी ताकत है संगठन का वो किसानों के साथ लगाएंगे और किसानों के साथ खड़े होकर ये आंदोलन करेंगे। तो अब ऐसा हो गया है, उत्तर कर्नाटक को ना इंसाफी हो गई है, अब इंसाफ के लिए आंदोलन शुरू हो गया है। क्या अब ये सब देखते हुए सब सुनकर क्या ऐसा नहीं लगेगा, क्या उत्तर कर्नाटक में क्या दो भाग हो जाएगा। तब ऐसा ही तो अब यहाँ पर किसान तो कहीं सूली पर चढ़ गए, कहीं कर्जा माफ नहीं हो पाया, मगर ऐसे दिन ब दिन किसानों को तो मुसीबतें उठाना तो पड़ रहा है, मगर इनकी मुसीबत में कोई साथ नहीं आए। मगर आज वकीलों का संगठन इनको साथ देने की भरोसा भी दे दिया है, ताकि ऐसा हो गया है किसी की जमीनें छीनने के बावजूद भी आज कर्नाटक सरकार कोई भी आकर यहाँ पर न बात न चीत और ना कोई मीडिया में आकर ना जाने झूठ मूठ के ही आश्वासन होने लग गए हैं। अब किसानों को बिल्कुल ही कर्नाटक सरकार पर यकीन नहीं है, भरोसा भी नहीं है और साथ में विश्वास भी नहीं रह गया। अब वही मुद्दा लेकर विजयपुर बार एसोसिएशन वकीलों का संगठन अब आंदोलन किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आज उन्हीं की जुबान से सुनाएंगे। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು। ಯುಕೆಪಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಳುಗಡೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಳುಗಡೆ ಹೋರಾಟ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲೇಬೇಕು, ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲೇಬೇಕು, ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು। ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ। ಕೃಷ್ಣಾ ಮುಳುಗಡೆ ಸಲುವಾಗಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ
ಕುತ್ತಂತ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ರೈತರನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘವು ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ, ಯಾಕಂದ್ರ 524 ಮಾಡಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ 10-15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 524 ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ನಿಂದ್ರಿಸಿಲ್ಲ. 519 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂದ್ರಿಸಿ 1,10,000 ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ 519 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಏನ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಆಗ್ಯಾವ ಅಷ್ಟೇ ನೀರಾವರಿ ನೀರು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದ. 524 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಂದ್ರಿಸಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ 80% ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟ 20%, 80% ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 2013ರಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು 524 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುವಂತ ಕಾಲುವೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆನಾಲ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆದ್ರ ಅದರ ಬಲ ಕಾವಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಾವಲಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರನೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ರೈತರು ಇವತ್ತಿನ 7 ದಿವಸ ಆಯ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಧರಣಿಯನ್ನು ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಿನ್ನಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಒಂದು 50ರಿಂದ 100 ಜನ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೋರ್ಟಿಂದ ಕಲಾಪಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರದವರು ಈ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ಮತ್ತು 524 ಮಾಡೋದು ಅದನ್ನು 22ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ತೀರ್ಮಾನ ತೊಂದರೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ರೈತರು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೊಬ್ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ರೈತರು, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ರೈತರು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಮಾಡಿ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಅದನ್ನ ಧರಣಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಅದು 24 ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆಫೀಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪದಿಂದ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲುವೆ ಆದಂತ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಆದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ಕೇಸುಗಳು, ಒಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಕೇಸುಗಳು 50% ತುಂಬತ್ತೇಳಿ 3,000 ಕೋಟಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಭರ್ನಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, 18 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಬಂದು. ಈ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಆದಂತ 3,000 ಕೋಟಿನೂ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರು ನಿಮಗ ಮುಂದಿನ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಮಾಡಿಕೊಡುವರು ಸರ್ಕಾರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಾನು ಡಿಜಿ ಬಿರಾದರ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸುಮಾರು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಕೃಷ್ಣಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಭರವಸೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು 18 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಂದೇ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡದೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿಜಯಪುರ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಾ ಕೊಳ್ಳದ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಬೇಕು. 524.5 ಮೀಟರ್ ಅನ್ನ ಎತ್ತರಿಸಿ ಸುಮಾರು 2.5ರಿಂದ 3 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಹಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸರ್ಕಾರ
ಯಾವುದೇ 18 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳದೆ ಒಂದೇ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೆ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣನ್ನ ಎರಚಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಕಾವೇರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ನೋಡಿದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 1, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 1 ಈ ರೀತಿ ಮಲತಾಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ಧನವನ್ನ ನೀಡಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇವರು ಸ್ಪಂದಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವರು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೂಗನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೇಳುವ ಕೂಗನ್ನು ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಇದು ಜಗಜ್ಜಾಹಿರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಇವತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿ ನಾವು ಕೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೂಗು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಹೆಗಲುಗೊಟ್ಟು ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಿ.ಬಿ. ಕುಳು. ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಏನೋ ಸತತ 7ನೇ ದಿವಸದಿಂದ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಕೃಷ್ಣಾ ಮಲ್ದಂಡಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಕ್ಕೆ ಏನು ಚಾಲನೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಏನು ಹಣವನ್ನು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಏನು ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು, ಅವಾಗೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಮಲ್ತಾಯ ಧೋರಣೆ ಆಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ. ಏನೋ ಎಂ.ಬಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಈ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಕೃಷ್ಣಾ ಮಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆ ಏನದ ನೆನೆಗುದ್ದಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾದ್ರೆ ಕಾರಣ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಧೋರಣೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಹೋರಾಟವನ್ನು, ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸಹಿತ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗೇನು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಏನು ಹೋರಾಟ ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಯೋಜನೆ ಏನು 524ಕ್ಕೆ ಏನು ಯೋಜನೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ, ಅದರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ದಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ. ಬಗಲಿ ವಕೀಲರು ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು APCR ವಿಜಯಪುರ.